Dengar. Bismillah. 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 InsyaAllah kita mula dengan zikir dulu. Ada lebih lagi kah? Boleh bagi pada yang tak ada. Siapa yang tak ada tu boleh ambil InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa awliya'illahi as-salihin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi sadatina wa a'immatina la siyama Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa jami'i salasila masyaikh turuq as-sufiyah. Thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa masyaikhina wa ila sahaifi sadatil hadirin wa wali zawil huquqi wal jibati alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا هذه القراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلوات على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تلوناه وما ذكرناه وما نويناه، ثم بعد القبول منا هدية بفضلك وجودك وإحسانك إلى روح سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأولياء الله والصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا وأئمتنا لا سيما أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي وجميع سلاسل مشايخ الطرق الصوفية، ثم إلى أرواح والدنا ومعلمنا ومشايخنا وإلى صحائف السادة الحاضرين ولذوي الحقوق والواجبات علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، ضائف اللهم رحمتك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاك لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت بها الصالحين. اللهم اغفر وارحم وانصر واهدي وأصلح وفرج عن أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والسحر والجان والشياطين والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله منا ومنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita sambung pada muka surat 35 berkenaan dengan tajuk diam di dalam solat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, saktatus salati sittatun. Saktah dalam salat ni ada 6. Saktah ni maksud dia apa? Kita diam. Diam daripada apa tu? Diam daripada membaca. Ni kita kena catat baik. Saktah ni dia pada qauli, pada bacaan. Saktah ni diam daripada bacaan. Tu istilah maksud saktah tu. Diam pada bacaan. Saktah dalam solat ni sunat pada 6 tempat. Hukum dia sunat, kan wajib Saktah dalam solat, yakni kita diam dari membaca. Diam tak kita ni? Senyap. Dari membaca. Hukum dia apa? Sunat. Berapa tempat? 6. Dalam mazhab kita Syafi'i ada 6 tempat. Pertama dia mana? Baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah.
Allahu Akbar. Diam sekejap. Baru kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sunat hukum di situ. Tapi boleh, harus kalau disambung. Tak ada wakaf. Harus, sajalah harus. Boleh saja. Bila diwasal, wasal macam mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Boleh? Yang takbir tadi dia kuatlah sebab tu rukun qauli. Dan malah wajib takbir suara kuat ni, takbiratul ihram suara kuat bagi imam. Wajib. Sekuat mana? Sekurang-kurang orang yang dekat dia boleh dengar. Walaupun dia imam Masjidil Haram, satu Masjidil Haram berapa juta orang, tapi dia takbir kuat tu sekadar yang dekat saya boleh dengar. Sah. Takbir dia tu sah. Itu cerita takbiratul ihram. Ini kita cerita bacaan. Allahu Akbar. Dia diam sekejap. Sunat hukum dia diam sekejap, tenang dulu. Baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sehingga selesai lah. Sehingga selesai, habis doa iftitah. Hukum dia sunat situ. Menunjukkan apa? Kita ni tenang. Dia kalau tumak ninah ni pada fi'li. Nanti sekarang kita sebut bab tumak ninah. Tumak ninah ni pada perbuatan. Sukunil a'dha minal harakati. Senyapnya badan ni, anggota kita ni, sandi kita ni daripada pergerakan. Itu tumak ninah. Adapun saktah ni sukutun minal qiraah. Kita senyap daripada membaca. Apa-apa bentuk bacaan lah. Mana kita diam. Sekurang-kurangnya miqdar dia berapa? 2 harakat. 2 harakat, 2 saat. Biasalah sekali ataupun sekali subhanallah. Itu sekurang-kurang tu. Sekurang-kurang. Saktah ni tadi ada 6 tempat hukum dia sunat. Satu dia antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua baina iftitah wa ta'awuz. Mana? Antara baca doa iftitah dengan a'udzubillah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan kita baca doa iftitah situ kan? Dari awal lah Allahu Akbar kabira sampai hujung tu wa ana minal muslimin. Senyap dulu sekejap. Tariklah nafas. Tenang. Tu. Boleh tarik nafas. Sekali tarik nafas hembus tu, sekali subhanallah lah tu. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Gitu. Janganlah ketara sangat. Mana kita biasa je. Tarik nafas. Begitu. Tu sekali subhanallah tu. Sunat hukum dia kita tenang di situ. Baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana pertama tadi? Antara takbiratul ihram dengan baca antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua ni antara doa iftitah dengan a'udzubillah. Kemudian wa baina at-ta'awuz wal Fatihah. Antara a'udzubillah dengan Fatihah. Itu yang ketiga. Antara a'udzubillah dengan membaca Fatihah. Baca Fatihah ni mula dari bismillah. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi tenang. Tak adalah kelam kabut. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar pun apa kan ni kan? Apa yang nak dikajar ni sebenarnya ni? Mau beriak kan ya kan? Tu. Jadi tenang. Sebab tu kita disunatkan sebelum daripada solat, selesaikan hajat dulu. Selesaikan semua hajat. Malah kalau orang dah rasa sakit sangat, wajib kena selesai hajat tu. Wajib kena pergi buang. Atau terlepas jemaah Ustaz.
Kalau dalam keadaan parut sakit, tak kapit-kapit macam tu kan, dengan nak mengajar solat, agak-agak mengajar jamaah tu, agak-agak lurih tak pahala? Tak ada. Bila kan imam ni kan habis ni, bila kan imam ni kan habis ni, aku sakit sudah ni. Karena pula imam tu baca Sabbihisma rabbikal a'la, malam tu dia baca qiraat pula, baca taranum lagi, ya salam. Orang di belakang sakit sudah ni. Nampak kan sudah? Malah situ wajib pula pergi qada hajat dulu. Kalau kata qada hajat dah tadi, dia punya halangan dah. Supaya apa? Supaya kita ni tenang. Salat ni sebahagian zikir, sebahagian daripada bentuk-bentuk zikir. Bentuk-bentuk zikir ni banyak. Tadi pun zikir, salat pun zikir, doa pun zikir, duduk diam, diam tu pun zikir, bergerak pun zikir. Sebab perintah Allah Ta'ala, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hendaklah kau sentiasa mengingati Allah. Zikirlah tu, ingat pada Allah Ta'ala. Sama ada zikir dengan nafas, zikir dalam hati, zikir dengan ingatan, semua tu mengingati Allah Ta'ala. Ketika mu berdiri, ketika mu duduk, ketika baring. Allah Ta'ala buat contoh begitu supaya kita senang. Artinya apa situ? Di mana-mana pada ketika bila waktu pun. Itu maksudnya tu. Tapi kalau dah perut tu sakit dan sebagainya tadi, kita masuk juga dalam jemaah, alasannya nak mengajar 27 bah dah, agak-agak lurih tak 27 tu? Dah. Tak dapat. Hilang fadilat jemaah tu pula. Apa-apa begitu kan? Dalam hati menyumpah. Kalau aku tahu tadi aku buang sudah. Berhentilah kau pergi buang. Tu. Ya. Jangan jadi jahil di situ. Baik. Antara a'udzubillah dengan Fatihah. Yang keempat, wa bainal Fatihah wa ta'min wal amin. Ta'min ni amin. Wa amin. Antara akhir Fatihah dengan amin sunat kita senyap sekejap. Tapi ada setengah dan majoriti pun jemaah ini dia tak sampat-sampat, tak menyampat. Wah, dia nak imam waladdallin, dia belakang, imam mula amin lagi, dia ada amin dia dulu. Kan? Tak menyampai. Bak kata ni sunat tak menyampai. Terkoja-koja. Sabar. Tunggu imam tu amin dulu. Imam imam mula je koman amin gitu, baru kita amin sambut. Dia kan kalau kita baca dalam hadis tu, berapa ribu para malaikat menulis, mengajar, menulis fadilat ni, kelebihan pahala bagi orang yang amin bersama dengan imam. Dalam hadis tu bersama imam, bukan duluan dari imam. Tu kena baca bagus-bagus. Bersama imam artinya tunggu imam. Kan? Kadang-kadang ampus bah imam, kesian. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis sudah nafas tu, bagilah dia nak nafas tu, barulah dia sekarang amin, barulah makmum amin gitu. Ini ya Allah. Kan? Kasihan kadang-kadang kami tengok. Yang kasihan ni pada siapa? Pada imam tu. Makmum tu kasihan juga. Tapi janganlah kita kajar begitu. Tamaknin saktah di situ hukum dia sunat. Dapat pahala tu, tunggu dulu. Imam pun begitu, jangan cepat sangat. Waladdallin, amin tu aminnya. Sabar. Ataupun kita solat seorang-seorang pun, waladdallin, amin. Ambillah masa. Amin. Apa dulu? Saktah di situ hukum dia sunat. Antara akhir Fatihah dengan bacaan amin. Kemudian wa baina amin wa surah. Dan antara amin dengan surah. Antara amin dengan surah ni tadi disunatkan untuk kita ni saktah yang lebih panjang.
Ishtamala hadzal fasal ala bayani anna saktat allati yusannu lil musalli an yaskutaha fi salati sittatun wa ala bayani mawadhi'iha wa huwa ghaniyun 'ani syarah wa kulluha biqadri subhanallah illa allati baina amin wa surah. Syekh sebut kat dalam kitab syarah ni Nailur Rajab. Dalam kitab ni, dalam bab ni, dalam kitab syarahan ni sendiri, dia tak syarah panjang sebab mudah. Kadar untuk saktah diam kita tu tadi sekurang-kurang sekali subhanallah. Itu pada kebanyakan. Melainkan pada yang nombor 5 ni, antara amin dengan mula membaca surah. Fayundabu lil imam fil jahriyati an yutawwilaha biqadril Fatihah. Tengok. Ni imam disunatkan fayundabu lil imam pada imam untuk imam, sunatkan untuk imam fi salatil jahriyah, pada salat yang jahar. Salat yang jahar di mana? Subuh, maghrib, isyak. Pada salat yang bacaan kuat. Untuk apa? An yutawwilaha biqadril Fatihah, untuk lamakan sedikit saktah ni sekadar Fatihah, sekadar panjang orang baca surah Fatihah secara sederhana. Artinya apa? Amin. Imam tu diam lama sikit. Kenapa kena diam lama sikit? Beri peluang pada jemaah membaca Fatihah. Beramal dengan hadis Nabi. Nabi larang orang baca ni bertambung dengan imam. Imam membaca surah, dia pun baca juga di belakang. Nabi larang, Nabi tak suka begitu. Tapi larangan Nabi itu bukan dengan hukum haram, dia hukum makruh. Makruh makmum tadi membaca berlumba dengan imam. Imam membaca surah, dia pula membaca Fatihah. Makruh hukum dia. Dia tak jadi haram, tak jadi batal. Setengah sebut haram batal. Itu tak betul. Itu tak betul. Dia yang betul dia ialah hukum dia makruh. Makmum membaca Fatihah, imam pun membaca surah, berlumba tu. Mana duluan tu. Berlumba suara waktu tu. Hukum dia makruh. Okey. Jadi untuk meraihkan benda di situ, sunat ke atas imam panjangkan sedikit berhenti dia tu. Panjangkan sedikit diam dia tu. Sekadar mana? Sekadar sekali membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni sederhana, bukannya Fatihah bacaan laju. Ni nak kena faham. Dulu kita sebut pada bab rukun Fatihah, rukun qauli, kalau ingat yang sebelum ni. Rukun qauli, terutama surah Fatihah, wajib dibaca dalam keadaan sederhana. Sederhana laju. Kelajuan dia tu kelajuan yang sederhana, tak terlampau laju, tak terlampau perlahan. Macam mana? Begini. Surah Fatihah normalnya, sederhananya orang baca antara 10 saat ke 15 saat. Itu normal. Bacaan macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huruf dia begitu. Itu yang sederhana. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu laju. Buat dia kurang daripada 10 saat, 10 second. Atau terlampau lama sangat, inut banking ni orang kita ni. Bismillah, itu tak boleh juga. Itu tak boleh diguna pakai. Cara bacaan begitu tak boleh diambil kadar. Kita ambil lah kadar antara 10 hingga 15 minit. 10 hingga 15 saat. 10 hingga 15 saat. Jadi imam berhenti 10 hingga 15 saat. Macam mana nak kira tu Ustaz? Takkan imam berhenti duduk diam kosong saja. Amal pula seperti mana hadis Nabi para sahabat bikin.
Dan Nabi tak marah pun sahabat ni bikin. Apa dia? Ada seorang sahabat dalam satu kelompok Sariyah. Sariyah ni kalau kita panggil kita grup khas kecil untuk pergi buat sabotaj ataupun pergi buat spy ke kawasan musuh. Kumpulan ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil Sariyah. Dia tak lebih daripada 30 orang. Biasa dia tak lebih daripada 30 orang jumlah dia. Satu ketika ni Nabi hantar satu kumpulan sahabat dalam lebih kurang 15 orang. Ada riwayat kata 13 orang. Tak apalah, yang penting lebih sikit daripada 10 tapi bawah dari 15. Dihantar ke satu tempat. Sekarang ni kita nama tempat tu Bahrain. Bahrain. Tapi dekat dengan kawasan tu. Tapi bukannya negara Bahrain, tapi hampir dengan kawasan Bahrain. Sebab zaman Nabi, kawasan Bahrain zaman Nabi itu tak macam kita sekarang. Kita sekarang ni negeri kecil je. Dulu dia agak besar sikit kawasan tu. Tak apalah. Tujuan dia apa? Sebab ada nak buat pengintaian musuh Parsi. Sebab itu dekat dengan Parsi. Dalam kumpulan tu Nabi lantik seorang jadi imam solat. Nabi pesan, bila nak solat, dia ni jadi imam. Baik. Sepanjang dia bertugas dalam 2 minggu ataupun satu riwayat kata 3 minggu. Bila dia balik, bila kumpulan ni balik, report pada Rasulullah. Sebab komander dia orang lain, tapi yang jadi imam orang lain. Masa report tu tadi, yang report komander. Sahabat yang dilantik jadi komander. Imam ni tak adalah datang untuk report tu. Sebab dah komander tu report, wakil itu sudah lah. Jadi Rasulullah dalam dah report, dah dengar apa-apa sebagainya tu, hasil daripada intip spy ni tadi, maka ditanya kepada komander, sahabat jadi komander ni, macam mana imam kita? Rasulullah tanya. Mereka kata imam kita ni bagus, cuma ada satu wahai Rasulullah. Dia ni setiap kali lepas Fatihah dia akan baca qul huwallah. Dia baca qul huwallah, baru dia baca surah lain. Setiap kali solat. Terutama solat yang jahar ni, solat yang bacaan kuat. Lepas amin dia akan baca qul huwallah. Baca al-ikhlas. Maka Rasulullah kata panggil sahabat tu. Panggil. Rasulullah tanya kepada dia, kenapa kau buat macam tu? Kenapa baca qul Allah tu tadi setiap kali lepas Fatihah? Walaupun dia jadi imam pun. Maka jawab dia apa? Aku mencintai qul huwallah ni, makna surah Al-Ikhlas tu, seperti mana aku mencintai Allah. Rasulullah kata kenapa? Sebab dalam surah Al-Ikhlas tu solid 4 ayat tu cerita pasal keagungan, kehebatan dan keesaan Allah. Dia cinta, dia sayang, dia rindu dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab tu dia sayang, dia cinta, dia rindu, dia kasih, dia baca surah Al-Ikhlas ni, baca qul Allah setiap masa, setiap waktu, setiap kali solat. Jadi Rasulullah sampaikan, Jibril beritahu kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada orang tu, sesungguhnya Allah Ta'ala pun menyayangi engkau. Usaha tak berdilat dia? Usaha ke tidak berdilat dah? Maka imam-imam boleh buat begitu. Ini nasihatnya. Waktu dia saktah diam ni tadi, bagi peluang kepada jemaah baca Fatihah, imam ni baca qul huwallah secara perlahan untuk mengisi senggang masa tu. Ataupun waktu tu tadi dia recall ayat hafazan yang dia nak baca sekejap lagi. Surah tu kan ada setengahnya dia hafaz, betul ke tidak? Terutama imam tarawih. Takut dia terlupa kepala ayat ke, hilang dengar benda lain ke apa. Waktu dia diam tu tujuan untuk recall. Boleh juga. Satunya diamalkan qul huwallah tu. Selepas amin, imam baca qul huwallah, kita makmum Fatihah lah. Imam tu yang baca qul huwallah secara perlahan. Kita makmum baca Fatihah. Berapa kali nak baca qul huwallah ni tadi? Nak baca Al-Ikhlas ni kan dia 4 ayat. Fatihah kan 7 ayat. Bacalah ulang 3 kali ataupun 2 kali. Tengok keadaan. Kalau ulang 3 kali tu terlampau lama sangat, menyebabkan makmum pun dah habis Fatihah, kemudian lama pula lagi kita tak baca-baca lagi surah, cukup 2 kali saja kita ulang. Atau sekali saja kita baca yang imam ni tadi, tapi dengan bacaan yang lebih perlahan, supaya nak tally dengan masa makmum baca Fatihah tadi tu. Lebih kurang 10 ke 15 saat. Lebih kurang. Ni uruf secara sederhana, bukan laju. Bacaan laju tak kira, tak diambil kadar, tak mengikut kadar begitu. Dan terlampau perlahan pun tak guna pakaian juga. Jelas itu.
Boleh tuan-tuan? Baik. Itu baina amin wa surah, antara amin dengan surah. Dan yang ke-6, wa baina surah war ruku'i, dan antara surah dengan rukuk. Antara surah dengan rukuk. Habis baca surah. Tadi tu kita dah habis selesai amin, kemudian kita diam panjang sikit bagi imam lah, bagi makmum terus baca Fatihah. Habis daripada tadi tu, kemudian kita baca surah. Kita bacalah, ikutlah surah apa kita nak baca sampai habis surah tersebut. Contohlah kita baca Al-A'la, surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Hujung ayat dia Suhufi Ibrahim wa Musa. Imam baca kan? Diam dulu sekejap, ambil nafas dulu, baru rukuk. Allahu Akbar. Begitu. Bukannya Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar. Takut nanti disangka Allahu Akbar takbir itu sebahagian daripada ayat. Bahaya tu. Bahaya. Takut setengah daripada jemaah yang jahil dia jadi begitu. Jadi solat berjemaah ni sebenarnya mendidik. Dia bukan sekadar nak melepaskan tanggungjawab saja, bukan sekadar tu saja. Bukan melepaskan sekadar tanggungjawab jadi imam, tanggungjawab jadi makmum, tanggungjawab untuk fardu kifayah berjemaah tu, bukan sekadar itu saja. Tapi dia ada tarbiyah, didikan. Didikan apa? Didikan untuk tenang, relax. Tu. Tapi kalau imamnya pun kubuh gapah, apa jadi makmumnya tuan-tuan? Itu yang tarawih 7 minit tu, 20 rakaat. Allah, amin. La ilaha illallah. Kita tengok pun sakit jantung. Tengok tu. Gitu kan. Tengok video tu pun kita begitu. Reaksi kita yang tengok ni, apakan lagi yang ikut tu? Kan? Cabut jantungnya. La haula wala quwata illa billah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Taala. Zikirlah tu. Kan zikir ni banyak contoh yang disebut tadi. Banyak bahagian-bahagian, banyak cara bentuk dia. Dia punya SOP-nya tu. Praktikal zikir tu berbagai-bagai bentuk. Duduk dalam majlis ilmu pun zikir juga. Tu semua. Jadi tenang. Habis majlis ilmu ni paling tenang sekali. Dia tahu kan? Paling tenang sekali bila khutbah. Itu paling syuk. Benar memang hadis Nabi sebut begitu. Wa haffat alaihimul malaikah, dipayungi oleh malaikat. Wa anzala alaihimus sakinah, turun pada ada ketenangan. Ujung apa jadi? Tidurnya. Baru ni kami baca khutbah, adalah seorang beliau tu. Kita punya semangat ni, dia boleh ya Allah. Biarlah, tak apalah. Keletihan kali. Tak apa, kita rahmah yalah, kita husnuzon dia. Mungkin tadi dia mungkin ada benda berat dia nak tanggung bagi tadi kan. Itu yang dia lepaskan kepenatan begitu, tak apalah. Tapi alhamdulillah. Tu. Baik. Itu saktah di dalam solat. Saktah di sini apa dia? Diam pada bacaan. Itu saktah. Hukum dia bukan wajib, hukum dia sunat. Sebab tu ya Ustaz. Boleh jadi makruh. Kalau terlampau laju. Terlampau laju. Bila dia tak amalkan saktah ni tadi, menyebabkan kocak-kacir jemaah. Itu makruh. Makruh imam buat macam tu. Kalau dia berhenti terlampau lama pun makruh juga. Sebab jemaah ni Rasulullah suruh ra'i. Ada belakang orang sakit, ada belakangnya ni orang tua, ada belakang orang yang ada hajat, ada macam-macam. Kalau dia terlampau patah, terlampau lama, apa berlaku pada belakang? Menyumpah juga tu kan. Begitu. Sungguh. Itu berlaku. Itu nama dia tarbiyah. Sederhana. Dia jangan terlampau laju sangat dan jangan terlampau lambat sangat, binut sangat. Dia sederhana. Kalau rasalah malam tu, minta maaf, kalau malam tu program panjang dan sebagainya, maka imam yang faqih yang pandai ni tadi, bila dia solat isyak tu, keluar Allah hanya kan. Begitu.
mana pendekkan, ringkaskan supaya orang yang ada hajat dan sebagainya ni tak adalah rasa sakit hati, taklah berhasad dengki. Begitu. Contoh. Ataupun mungkin selepas daripada solat tu ada program. Contoh lepas maghrib ada program kan, contoh gitu. Maghrib pula akhir. Takut kan macam-macam lagi berlaku. Maka ringkaskan, pendekkan. Zikir selepas solat tu pun mungkin boleh ringkaskan. Jangan tak zikir langsung, zikirlah tapi wirid tu kan, tapi ringkaskan. 3 jadi 1 contoh. Kuliah kita malam ni kita buat 3, boleh buat 10 tuan-tuan. Tapi 40 minit, 50 minit. Habis pada zikir saya kuliah tak jadi. Tak jadi juga. Sederhana. Lihat pada keadaan. Tengok malam ni ramai yang semangat nyalin macam sikit, tu hayun 3. Bila buat sorang-sorang boleh sampai 1000, ikutlah. Buat. Tak jadi masalah. Ketenangan masing-masing. Baik. Sambung satu tajuk lagi boleh? Boleh ni? InsyaAllah. Sikit lagi insyaAllah. Bab tumakninah pula. Apa beza tumakninah dengan saktah ni? Takut kan dia jadi kebingungan pula. Salah faham. Saktah tadi pada bacaan. Tapi kalau tumakninah ni pada pergerakan. Pada fi'li. Saktah tadi pada qauli. Tumakninah ni pada fi'li. Dan tumakninah ni hukum dia wajib. Tumakninah ni hukum dia wajib kena jaga. Imam ke, makmum ke, solat sendiri ke, wajib kena jaga tumakninah. Kalau tak jaga tumakninah boleh jadi batal. Itu beza tumakninah dengan saktah. Saktah ni pada bacaan supaya jadi tenang. Tumakninah pula pada pergerakan supaya tenang juga. Tapi beza dia, saktah tu hukum dia sunat tadi. Yang ni hukum dia wajib dan dia sebahagian daripada rukun. Artinya kalau langgar boleh jadi batal. Faslun arkanul lati talzamu fiha tumakninatu arba'atun. Rukun-rukun salat yang lazim di sini makna dia wajib. Fiha di dalamnya ketika kita buat rukun tu tumakninah, wajib kena tumakninah. Berapa? Ada 4. Ar-ruku' ketika ruku', wal i'tidal ketika i'tidal, was sujud dan ketika sujud, wal julusu bainas sajdataini dan duduk antara 2 sujud. Ini wajib 4 ni kena tumakninah. Apakah tumakninah tu bosas? Baca situ. At-tumakninatu hiya. Tumakninah tu apa? Tumakninah tu maksudnya ialah sukunun ba'da harakatin. Diam. Yang orang kita sini tanah. Diam seluruh anggota sandi-sandi basar kita ni setelah pergerakan, setelah sempurna pergerakan. Contoh rukuk kan dari qiyam. Kita turun, Allahu Akbar. Turun ni kan pergerakan. Betul ke tidak? Harakat ni, harakah ni mana bergerak. Allahu Akbar. Sampai dah kan? Tumakninah. Setelah pergerakan, bukan diam ketika pergerakan. Macam mana pula diam musim bergerak? Siapa boleh bayang? Boleh syarah tak? Musim bergerak suruhnya diam. Dalam bergerak tu diam, dalam diam tu bergerak. Ini paning je ni tuan-tuan. Tak pernah dibuat orang begitu. Kan? Kita pun bingung. Macam mana kan benda tu bergerak tapi nya diam. Contoh macam kipas tu. Tuan-tuan nampak kipas ni kan? Kipas tu kan bergerak tu. Dalam dia bergerak tu dia diam. Bingung kita nak faham. Begitu juga badan manusia sama. Setelah bergerak, mana setelah sempurna rukuk. Kalau kita ambil rukuk tadi, rukuk sempurna sampai rukuk gitu, sampai mula dari situ tumakninah. Setengah orang dia salah faham. Allahu Akbar, dia masih bergerak ni. Dalam pergerakan ni subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, naiknya.
Adakah tu rukuk? Itu bukan rukuk. Itu. Itu bukan tumakninah. Itu jadi batal. Sukunun ba'da harakah. Diam setelah daripada pergerakan. Bihaisu yastaqirru kullu udwin mahalluhu biqadri subhanallah. Diam setelah bergerak ni dengan maksud apa? Iaitu dengan tetapnya setiap anggota. Anggota yang dikira di situ ialah anggota yang besar, sendi yang besar. Mana dekat badan kita sendi yang besar? Seluruh badan kecuali sendi jari. Jari ni sendi yang kecil. Bergerak tak batal tapi makruh. Musim solat mainnya jari. Itu makruh. Itu makruh. Dia tak batal, buat pada makruh. Dia makruh hukum dia. Makruh ni apa makna makruh? Benda yang dibenci. Itu makruh. Kalau haram, benda dilaknat. Jadi bergerak. Bergerak anggota besar batal. Bergerak anggota kecil walaupun 3 pergerakan lebih 3 pergerakan sekalipun, berturut-turut sekalipun tak batal, tapi makruh sebab anggota kecil. Tapi anggota besar, sendi-sendi yang besar, tangkuk, setengah orang panggil leher, bahu, siku, ni lengan ni, pinggang, pinggul, lutut, tuhutnya orang kita, kan? Kemudian ankle, buku lali ni. Itu sendi besar. Tengahnya solat berjugit. Batal tak solat? Rukuknya tadi, rukuknya tu berhanjut. Dia rukuk ni tapi berhanjut. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa sami Allahu liman hamidah. Alasannya khusyuk. Itu bukan khusyuk tu tuan-tuan. Itu batal jadinya tu. Dia berhanjut begitu. Bila berhanjut begitu, mana yang bergerak? Ni pinggang dia ni. Pinggang dia berhanjut ni. Yang bergerak tu memang kepala, tapi yang sebenarnya anggota dia bergerak ni pinggang dia tu. Pinggang dia tu berhanjut. Begitu juga musim solat ataupun tengah sujud ke apakah? Ni, tangkuk. Tu. Ada setengah tu pula tengah solat yufarqa dipanggil. Farqa ni mana dia? Meletup-letupkan jari. Ni hukum dia makruh. Ketak ketuk ketak ketuk. Kau nak ketak ketuk tak ketuk tu berhenti. Berhenti dia bersolat. Keluar dari solat. Selesai dulu habis. Bismillah. Selesai dulu habis-habis, kemudian baru solat. Ni setengahnya tu musim tengah solat tu lah, waktu tu lah nak letup-letup pinggang, nak letup-letup jari. La ilaha illallah. Sekali dia bikin makruh. Buat 3 berturut-turut batal. Astagfirullah. Baik. Bihaisu yastaqirru kullu udwin. Makna seluruh anggota yang besar tadi istaqarra. Makna dia apa? Tatap, diam. Tanahnya orang kita ni di tempatnya, mahalluhu, pada tempat dia. Bimiqdar ataupun biqadri subhanallah. Dengan kadar sekali subhanallah, sekurang-kurang. Itu minimum. 2 saat 2 harakat subhanallah, macam tu begitu. Itu minimum. Paling kurang tu. Tapi kalau lama lagi lebih bagus. Sebab setengah daripada para ulama kita menyebutkan bahawa tumakninah ni dia rukun qalbi. Walaupun dari sudut ulama fuqaha, tumakninah ni masuk pada fi'li. Itu secara umum. Majoriti ulama menghukumkan tumakninah ni pada fi'li. Mana tu yang jadi 4 tu? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Sebab tu rukun fi'li. Jadi tumakninah ni dalam tu, dia pada fi'li. Dia baca tu sebagai rukun fi'li, sebahagian dari rukun fi'li. Itu majoriti para ulama. Tapi ada sebahagian para ulama menghukumkan bahawa tumakninah tu rukun qalbi. Artinya bilanya rukuk, selagi hatinya tu tadi tak tenang, selagi tu kena rukuk tu.
Jangan dia bergerak lagi. Kalau ada bergerak, batal solatnya tu. Sebab dia tak tumakninah lagi. Terutama majoriti daripada ulama sufi. Mereka menghukumkan begitu. Dia dahsyat lah. Lepas tu kaedah ulama sufi ni dia tak pakai sebagai kaedah fatwa. Ada beberapa kaedah ulama sufi tidak dipakai untuk fatwa. Contoh macam tadi. Ada antara lagi ulama sufi, setengah daripada mereka menghukumkan apa? Sekiranya imam itu tidak pandai untuk mengkhusyukkan diri dia, menghadirkan dirinya, artinya dia tak layak jadi imam. Dan kita tak boleh ikut dia sebagai makmum, malah batal pula kita punya solat. Itu setengah daripada kaedah ulama sufi. Itu tak diguna pakai kaedah tu dalam fatwa. Sebab fatwa ni dia kena ra'i orang awam. Itu khusus tu, khususiat. Tapi itu tak salah. Sebab ada dia punya sandaran dalil dia. Ada dia punya sandaran dalil. Di mana mengatakan tumakninah ni rukun qalbi? Ayat tadi, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah akan menenangkan jiwa, tumakninahkan jiwa. Maka yang tumakninah ni mesti pada rukun qalbi. Itu pada sisi dia orang. Itu dalil dia, hujah dia. Tak salah. Tapi tak diguna pakai kaedah gitu untuk yang majoriti. Dia khususiat. Nak amal silakan, tak salah. Begitu. Tapi jangan sampai tak solat. Ada setengah orang yang sesat. Diguna kaedah ni tadi, kaedah ulama sufi tadi, dia kata apa? Kalau hati tak tenang tak payah solat. La ilaha illallah. Kalau tak ada khusyuk, tak payah solat, dia kata gitu. Itu haram cakap macam tu. Tak solat tu berdosa. Ulama sufi bukan begitu. Dia tak sesat. Ulama sufi lah, mereka ni para ahli sufi ni lah yang betul-betul menjalankan syariat. Tapi kalau dia mengaku sufi, tapi macam tadi tinggal solat sebagai, itu bukan sufi. Itu apa tu? Itu sesat namanya macam tu. Itu mutasawif dipanggil. Orang mengaku sufi, palsu. Palsu tu ajaran sesat. Jangan kita ikut. Sebab tu ada beberapa kaedah tak diguna pakai kepada orang awam tu macam tadi. Tapi kalau kita dah tahu malam ni kita nak amal, boleh tak? Boleh, peribadi. Amal, bukan fatwa, bukan menghukum, amal. Clear situ? Ni awal-awal saya sebut ni disclaimer awal-awal, takut nanti salah faham. Video jangan cut yang ni. Ni yang video ni jangan di-cut. Bagi panah. Kalau siapa cut, mana kalau kata contohlah Haji Faiz kata upload kan, ada pula yang cut di situ, mana orang tu tak amanah tu. Itu tak amanah tu. Itu kita berlepas diri. Biar dia dengan Ta'ala lah. Manalah tahu kok dia edit kan. Zaman sekarang ni kan dia edit. Kita tak cakap dia buat benda tu, video tu pakai AI, ikutlah yang sekarang punya teknologi kan. Dia kata sampai orang tu bikin, padahal orang tu tak bikin pun. Itu fitnah sungguh. Itu zaman kita ni. Wal'iyadzubillah. Maka patah balik tajuk tumakninah tadi, berhentinya ataupun diamnya anggota, makna fi'li, pada perbuatan. Sebab tumakninah ni pada rukun fi'li. Itu menurut majoriti para fuqaha. Ada minoriti sahaja yang mengatakan bahawa tumakninah ni rukun qalbi. Dia sekali macam niat. Niat tu termasuk situ. Dan setengah daripada ada mazhab yang meletakkan khusyuk sebagai rukun. Tapi mazhab tersebut tidaklah tersebar sampai zaman sekarang. Tapi mazhab itu betul. Kaedahnya jelas. Siapa ada? Mazhab Imam Lais bin Sa'ad As-Samarqandi. Imam Lais As-Samarqandi ni, dia ni ulama yang datang dari Samarkand. Samarkand sekarang ni Uzbek lah, di sebelah Uzbek, dekat-dekat Uzbek. Okey, kawasan situ. Dia berhijrah sampai satu tahap dia jadi fuqaha di negeri Mesir. Sebelum kedatangan Imam Syafi'i. Orang Mesir majoritinya bermazhab dengan mazhab Al-Laythi, mazhab Imam Lais bin Sa'ad Samarqandi.
Imam Lais ni dia pernah sama berguru dengan Imam Malik. Dia rakan seperguruan. Dia berguru dengan beberapa orang ulama Madinah, antara dia Imam Nafi'. Imam Lais ni. Kemudian dia berhijrah ke Mesir, kembangkan punya fatwa. Di dalam mazhab dia ada catatan menunjukkan bahawa khusyuk sebahagian daripada rukun solat dia. Itu sisi dia. Tapi mazhab tu tidaklah tersebar sampai zaman sekarang. Kurun 500 hijrah lebih kurang mazhab tu terkubur sebab tidak ada kesinambungan, tidak ada tadwin, tidak ada pengajaran, tidak ada yang mewarisi. Tapi catatan tu ada. Catatan berkenaan dengan mazhab tu ada, kewujudan mazhab tu ada, diperakui. Dan beberapa fatwa dalam tu pun ada juga dipakai di dalam fatwa yang zaman kita sekarang. Masih ada. Sikit, tak banyak. Itu pun dalam bab perkara betul-betul furuk. Dia bukan perkara usul macam tadi. Wallahu ta'ala alam. Itu pengetahuan lah sebagai tambahan. Kita tunjuk bab tumakninah tu tadi. Bab tumakninah ni dia ada kaitan, tumakninah dan juga saktah dia ada kaitan dengan khusyuk. Dia ada kaitan dengan khusyuk. Dan khusyuk itulah yang kita kena capai. Sebab mana dalil kita kena capai khusyuk ni? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah dalil Imam Lais bin Sa'ad Samarqandi mengatakan bahawa khusyuk itu sebahagian daripada rukun solat. Fi salatim, fi salatim, di dalam solat mereka khusyuk. Lepas tu dimasukkan dia punya rukun. Ayat Quran tu masih lagi berdalil dengan ayat Quran, sama. Tapi mungkin sudut cara faham tu beza sikit. Begitu. Itu saja. Tapi masih dalil Quran hadis. Yang kata dia ajaran sesat. Itu kan ajaran sesat. Itu mazhab diperakui, cuma tak tersebar di zaman kita ni. Itu saja. Sebab kitab dia tu bukanlah macam Imam mazhab Syafi'i ni. Kitab dia tu banyak, lengkap perbahasan, kemudian dibahas, disambung generasi ke generasi. Dia panggil tadwin. Makna penulisan dia, penyebaran dia tu tadi, zaman ke zaman ribuan orang, ribuan ulama menyambung kaedah tersebut. Itu yang menyebabkan 4 mazhab ni tadi masih kekal sampai sekarang. Masih relevan sampai sekarang. Tapi mazhab-mazhab yang lain tu sudah terkubur. Lebih kurang tahun 500-600 hijrah tu habis sudah. Tak ada sudah. Tak ada yang penyambung. Begitu. Kalau ada pun mungkin catatan-catatan, tapi tak lengkap sampai jadi satu mazhab, satu kitab besar, tak apa gitu. Bab begitu je. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa soalan? Bab tu ayat sila tu. Bismillah. Ya, salam. Okey. Bila nak dikira permulaan tumakninah tu, maksud situ kan? Adakah selepas kita dah zikir subhanallah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim itu ke, ataupun bila dikira tumakninah tu? Tumakninah tu dikira apabila sampai kita punya anggota sempurna rukun rukuk tu, atau rukun sujud tu, atau rukun iktidal tu, atau rukun duduk antara dua sujud tu, sampai saja badan kita RNR dia tu, maka di situ mula tumakninah. Dan ketika tu bila sampai tu kan kita baca zikir betul, kita tasbih kan. Tasbih itulah sebagai indikator untuk tumakninah. Dia selaras, dia serentak. Zikir itulah, tasbih subhanallah sebagai itulah sebagai alat dia untuk kita ukur yang tumakninah tu. Sebab bermula tumakninah tu apabila sukunun ba'da harakah, setelah bergerak gap kita diam. Di sini mula tumakninah tu. Di sini jugalah mulanya kita tasbih, betul ke tidak? Bukan musim berjalan tu tasbih, musim bergerak tu tasbih, tu tak betul, tu tak kira. Tu tak kira, itu salah kaedah tasbih situ. Contoh, buat contoh. Yang kita dari rukun berdiri, kan? Kita rukuk. Allahu akbar. Ni belum sampai lagi ni. Belum lagi kan?
Maka okey, sampai subhana rabbiyal azim. Sampai ni dari sini mula tamakninah ni. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi anggota kita ni jangan bergerak. Setengah orang bila sampai dia macam tu. Mulutnya zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Sah ke tak sah tu? Tak sah. Berhanjutnya tu. Tak tahulah dia bergoyang tak boleh. Ada setengah tu pula ni iktidal. Iktidal ni paling ramai. Tangannya tu macam kan pergi pasar UTC bah. Ini Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tangan ni macam ni kan? Allahu akbar. Mana tamakninahnya tu? Padahal sukunil a'dha, anggota ni anggota besar tak ni? Bahu, siku, anggota besar tak? Lengan. Yang dia berhayun tadi? Tamakninah tak tu? Tak tamakninah lah tu. Bergerak. Bergerak ni bukan tamakninah. Tamakninah dia diam. Kalau bergerak itu bukan tamakninah. Dia berlawan begitu. Jadi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia bacalah lagi. Tasbihnya tu lagi. Tapi tangannya macam ni lagi ni. Allah. Ada setengah tu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Betul kain. Allah. Itu bukan tamakninah. Tamakninah yang betul sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Diam. Diam gitu Sini ke, kunci depan ke, simpan di belakang ke, cakap di pinggang ke, pergi makruh lah. Tak batal makruh. Yang penting dia diam, nampak? Dia kunci situ. Di depan sini ke, macam mana ke? Ni kan, depan sini ke, tepi ni, depan macam ni ke, tepi sini ke, buat kiam balik begini ke, boleh juga. Tak salah. Yang penting dia diam tu. Iktidal. Diam. Betul. Ada sangat tu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Leher. Ketak ketuk. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dalam satu hadis ada seorang sahabat dia solat. Habisnya solat datang jumpa Rasulullah kata kau pergi solat balik. Dia pun solat. Habis itu dia datang balik. Rasulullah kata kau pergi solat balik. Sahabat lain dah jadi ni. Kenapa pula balik-balik Rasulullah suruh gini? Maka ada seorang sahabat beranilah tanya, kenapa ya Rasulullah? Kerana aku lihat, aku diberitahu dia mencuri dalam solat. Sahabat tanya, mencuri dalam solat? Macam mana pula dalam solat boleh mencuri? Sebab dia faham mencuri harta tu. Sahabat yang dengar tadi awal-awal Rasulullah kata mencuri dalam solat ni, ingat mencuri harta tu. Rasulullah kata bukan itu. Mencuri dalam solat ni apa? Dia tidak rukuk dan tidak sujud dengan betul. Tu hadis di situ, ditanggung situ tu hadis tu. Yang sebab tu kaedah keluar pada mazhab kita Syafi'i ini 4 rukun ni mesti tumakninah. Tumakninah tu diam betul-betul, sampai betul-betul. Berhenti betul-betul di situ. Barulah nampak iktidalnya. Kalau tadi rukuknya, nampak rukuk tu, nampak. Iktidal, sujud satu-satu, duduk antara dua sujud, nampak dia ada berhenti, ada buffer di situ. Itulah tamakninah tu. Barulah nampak solat. Kalau tak berhanjut-hanjut bantang gitu kan, melantun-lantun macam ayam catuk baras kan, top gitu. Itu yang jadi batal tu. Wal iyazu billah. Jelas cerita kan? Ada hadis yang Rasulullah marah sahabat, nak kata marah, bahasa kita sebut marah lah, tapi suruh tegur, suruh solat balik sampai 3-4 kali. Baru Rasulullah terang, ya sila tuan. Kurang dengar sikit, dia bunyi kipas kuat. Ya. Sama. Subhanallah. Mana sampai dia bukannya dalam pergerakan tu subhanallah, tak. Dia sampai sempurna subhanallah. Gitu. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Gitu. Dia diam gitu kan? Allahu akbar, dia sujud sampai.
Tak bergerak lagi ni. Dari situ mula kira. Subhanallah. Boleh tak subhanallah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Dia duduk antara sujud. Duduk antara sujud pun sama juga. Ada setengah duduk antara sujud ni dia main jari lah, dia main kain lah, dia itulah, macam-macam. Betul selempang, selendang lah, apalah. La ilaha illallah. Jaga solat kita tuan-tuan. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-salah. Awal-awal yang kena hisap di akhirat nanti ialah solat. Sila kita. Sila. Assalamualaikum. Baik. Khusyuk dalam solat, mazhab kita Syafi'i hukum dia sunat. Hukum dia. Sepanjanglah dari Allahu Akbar sampai beri salam. Tapi sunat yang macam mana? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan ada sebahagian macam saya sebut tadi menghukumkan khusyuk tu wajib. Tapi minoriti lah. Kita pakai yang majoriti, yang lebih mudah, lebih ringan sikit. Apa dia punya implikasi? Kalau kita pegang pada hukum wajib, khusyuk tu wajib, artinya kalau tengah solat tak khusyuk batal. Dia hadir saja ingatan pada benda lain, ingau pada benda lain, tak ingat pada solat ni, batal. Itu dia punya kesan dia. Fatwa yang satu lagi yang majoriti ni tadi menghukumkan sunat muakkad. Artinya kalau dia tak khusyuk pun ataupun khusyuk dia on off sekalipun, masih lagi solat dia sah. Tapi pahala dia tu itu serah pada Allah Taala. Ganjaran sebenar dia tu berapa persen dia dapat, itu serah pada Allah Taala. Tu bukan kerja kita dah tu. Kerja kita nampak pada zahir dia sah tak? Rukun tamak ninah dia sempurna. Tu tamak ninah tu rukun, boleh nampak tu, boleh nampak. Tu zahir kita tengok pada zahir. Betul rukuk dia betul. Ada tamak ninah. Ada i'tidal tamak ninah. Sujud dia ada tamak ninah. Duduk antara dua sujud tamak ninah. Sah lah tu. Sah. Tu zahir kita hukum pada zahir. Allahu a'lamu bis-sarair. Allah Ta'ala lah yang mengetahui rahsia yang sebenarnya. Mana pahala ke apa sebagainya, Allah Ta'ala tahu. Cuma soalannya tadi apa hukum? Maka hukumnya kita ambil pada sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Begitu. Wallahu Ta'ala alam. Tapi jangan kita marah pula kata orang yang menghukumkan khusyuk ni wajib. Itu jangan kita tentang, kita biarkan. Tapi kita cuma nasihat pada dia, yang dia pegang tadi jangan disebar atau dihukum pada awam, pada orang ramai, sebab nanti timbul fitnah. Yang nak menjawab bukan dia nanti, yang menjawab Jabatan Mufti. Orang Jabatan Mufti yang kena jawab je lagi. Akan jadi masalah, panjang cerita, orang boleh jadi berhantam. Ujung-ujung orang kata malas tu solat sebab tak khusyuk. Itu jadi masalah lagi. Lebih masalah di situ. Lebih masalah. Tak khusyuk tak payah solat, dia kata begitu. Itu salah tu, itu sesat. Itu sesat. Saya cakap tu itu sesat. Jangan. Kena solat, dan dengan solat itulah kita nak dapatkan khusyuk. Kalau tak solat langsung tak khusyuk, malah berdosa pula tu, berdosa besar lagi. Tinggalkan solat. Wallahu ta'ala alam. Boleh sampai sekadar itu? Sila puan. Lepas takbiratul ihram ke takbir mana ni? Takbiratul ihram lah. Okey. Dia membaca bismillah sebelum daripada doa iftitah. Memang majoriti ulama kita hukum tak batal, betul. Tapi tak disunatkan pun.
Dan sebahagian menghukumkan boleh jadi batal. Sebab apa? Intiqar rukni fi ghairi mahalliha. Dia pindah rukun bukan pada tempat. Bismillah tu pada Fatihah, tapi dibaca di tempat lain. Dibaca pada tempat lain. Artinya dia pindah rukun tu di tempat lain. Itu boleh jadi batal. Boleh jadi batal. Setengah ulama sebut begitu. Jadi kita raikan di situ. Jadi lepas Allahu Akbar, lepas takbiratul ihram, terus ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak ada bismillah lagi. Tapi ada yang mengamal begitu. Wallahu taala alam. Surah Allah Taala lah. Ada setengahnya tu pada tahiyat. Setiap kali dia nak baca tahiyat, dia bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pribadi dia biarkan. Tapi kalau dia dah ajak orang, itu kita kena betulkan. Kita kena betulkan. Betulkan mana? Tidak disunatkan Fatihah bismillah di situ. Malah dikhawatiri pula kita pindah rukun, sebab bismillah itu sebahagian daripada rukun pada Fatihah. Maka kita baca di tempat lain, dikhawatiri pula boleh jadi batal. Intiqar rukni fi ghairi mahalliha, kaedah dia. Pindahkan rukun bukan pada tempat, boleh membawa kepada batal. Panjanglah perbahasan bab tu. Tapi berhati-hati itu lebih baik. Wallahu taala alam. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.